اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے یہ۔ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے۔ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ پردہ کر گئے، اتنا ذلیل کسی نے کیا ہو؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو۔ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ، جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے ہو۔ اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر، وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتلا، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ پھر قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے، آپ اس دنیا سے جائیں گے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں وانہم، یہ سب کے سب میتون، ان سب کے سب کو جانا ہے، یہ سب کے سب انتقال کریں گے، سب کو مرنا ہے ایک دن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ فیصلہ کرو، یہ دنیا بھی تین زندگی ہے، ایک زندگی جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، ایک زندگی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے، قبروں سے جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کی، یعنی مر جانے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کی یہ زندگی، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آپ فیصلہ کریے گا، یہ تھرڈ کلاس کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ سیکنڈ کلاس، یعنی تھرڈ سے اوپر سیکنڈ کلاس کی زندگی ہوگی۔
क्योंकि अच्छे लोगों को इनामात मिलेंगे, नवाजिशें होंगी, और बुरे लोगों पर अजाब होगा। और फिर एक तीसरी जिंदगी जो मरने की, जो कयामत के दिन हमें है उठाया जाएगा, और हिसाब और किताब के बाद हमें जन्नत या जहन्नम। जो जन्नत में गए, ये थर्ड क्लास, ये फर्स्ट क्लास की पहली जिंदगी होगी, पहली जिंदगी, ये सबसे अच्छी जिंदगी है। और दूसरी जिंदगी वो है जो मरने के बाद बरज़खी जिंदगी है, दूसरे दर्जे की है, और ये जिसमें हम है, ये थर्ड क्लास की जिंदगी है। अब मुझे ये बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंतकाल नहीं किए हैं और आप जिंदा हैं, तो क्या कोई आदमी चाहेगा कि थर्ड क्लास की जिंदगी से छुटकारा मिलने के बाद फिर थर्ड क्लास में ही रहें? वो तो ये चाहेगा कि तरक्की करके हम सेकंड में जाएं, और सेकंड वाला ये चाहेगा कि हम फर्स्ट क्लास में जाएं। मेरे भाइयों, फैसला करो, तुमने रसूल को थर्ड क्लास में ही रखा, और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट क्लास आला इल्लीन के अंदर दारुल किरामा में रसूल की रूह अपने रब्ब अजीम के पास है। तुमने रसूल को अपने ही पास रहने दिया, और हमने रसूलुल्लाह को रब्ब अजीम के पास माना। अब बताओ, जो अपने पास रसूल को बांधे रखा हुआ है, वो रसूल की इज्जत कर रहा है, या जो रसूलुल्लाह को रब्ब अजीम के पास मानता है? बात होनी चाहिए इस तरह के। फिर वो कह रहे थे, देखें जी, कलमा पढ़े जी, कलमा पढ़ा जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा करें जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं आप थे क्यों नहीं कहते? हैं का मतलब है यहां भी मौजूद है। यह आपने अक्सर सुना हो, अल्फाज के साथ जगलिंग कर रहे होते हैं। भाई हैं हम इसलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा खत्म नबूवत की वजह से। आपका मनसब कायम है, आप दुनिया से तो चले गए। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की मौत से पहले मेरे थूक को और नबी इस्लाम के थूक मुबारक लुआब दहन को एक जगह उस मिसवाक में जमा कर दिया, वो जो चबा के दी थी अम्मा आयशा ने। उस दिन जो रसूलुल्लाह की दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन था। फिर बुखारी में हजरत अबू बकर का खुतबा, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद कद मात। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह को मौत नहीं, अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक हो गया? मैं आपको जरा कंपैरिजन करवा रहा हूं, ये बातें करना आसान होती हैं। अब ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का तो अकीदा था कि नबी इस्लाम दुनिया से जा चुके हैं, आखिरत में जिंदा है। आप कोई कहना शुरू कर दे जी, देखे जी शैतान जो है ना जी, वो तो अभी तक जिंदा है। चले शैतान की मिसाल की ज्यादा बुरी लग जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमानों में जिंदा है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो फौत हुए, उनकी कब्र मुबारक है। इससे भी बढ़ के ये भी अक्सर आपने कहानी सुनी होगी, अगले अंबिया को जितने मोर्जे मिले ना वो हमारे नबी को मिल गए। हमारे नबी मोर्जात के मोहताज नहीं है अपनी मनसब के लिए, खत्म नबूवत से बड़ी कोई मनसब ही नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इससे बड़ा कोई मनसब ही नहीं है। फिर मैं इनको कहता हूं, यार हजरत ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए थे, ये जो मौजज़ा है क्या ये हमारे नबी के हक में है? नहीं। तो आप ये फिर इस तरह के जनरल जुमले क्यों बोलते हैं? इस तरह के लोगों को जज्बाती डॉक्ट्रिन क्यों बताते हैं कि फलां ये कर लेता है तो फलां ये क्यों नहीं होता? भाई उसकी डोमेन है। ये तो इसी तरीके से है कि अगर परिंदा, चील, कौवा, गिद्ध उड़ सकती है तो अल्लाह का मोमिन बंदा क्यों नहीं उड़ सकता? तो उड़ो, जो ये कह रहा है वो भी उड़ के दसे, नहीं तो मैं कहूंगा कि इल कौवा तेरे तो उड़ते हो गया। भाई एक चीज में अल्लाह ने उसे क्वालिटी दी है, वो आपको नहीं दी हुई। तो यहां पे वो डॉक्टर तालुक कादी साहब कहते हैं, ओए नबी को मुर्दा कहने वालों तुम मर जाओ। नबी को कौन मुर्दा कहता है? दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो मुसलमान हो और वो कहे कि नबी मुर्दा है। सारे कहते हैं नबी इस्लाम जिंदा है आखिरत की जिंदगी के साथ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं हम ये भी ना कहें कि नबी इस्लाम मर चुके हैं या फौत हो चुके हैं, तो सरवो तो कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और इनको भी मरना है।